حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہوا؟ حقیقت جان کر ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک بار حضرت مریم اپنی خالہ کے گھر حیض کا غسل لینے گئی، پھر پردہ ڈالنا چاہتی تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل ایک حسین جوان صورت میں نمودار ہوئے۔ حضرت مریم نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا معاملہ اس انداز سے پیش آیا کہ وہ اپنی خالہ یا قریبی رشتہ دار کے گھر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ پھر جب انہوں نے پردہ آویزہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسی لمحے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک نہایت حسین و جمیل اور بے داڑھی نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک نامحرم کو اپنی جانب متوجہ دیکھا تو فوراً فرمایا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہو۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے خوف کیا جائے، بلکہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے عرض کیا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے کبھی چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سوال بجا ہے، مگر تمہارے رب کا فرمان ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنا بالکل آسان ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی لمحے عظیم خوشخبری عطا کی گئی کہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا جائے گا، تورات اور انجیل کا علم رکھے گا اور بڑے بڑے معجزات دکھائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ ان تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک پھونکی، جس کے نتیجے میں فوراً حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بیان فرمایا کرتی تھیں کہ مدت حمل میں تنہائی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے گفتگو کرتے اور لوگوں کے درمیان ہونے پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ رحم مادر میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی خالہ کے ساتھ ملاقات کرتی تو یوں محسوس ہوتا کہ خالہ کے پیٹ میں موجود بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جھک کر سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت یوسف نجار جو حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کے بیٹے تھے، بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتے اور کبھی کبھار حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ کے گھر چھوڑنے آتے تھے۔ جب انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا علم ہوا تو انہوں نے تحقیق کی، جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرت کی جانب سے یہ الہام ہوا کہ بستی سے باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ اگر قوم نے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ آپ کو اور آپ کے فرزند کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہوئے، جبکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ جب وہ تقریباً 2 فرسنگ کا فاصلہ طے کر چکے تو ایک ویران مقام پر پہنچے، جہاں درد ذہ کی شدت کے باعث حضرت مریم علیہ السلام سواری سے اتر گئیں اور اپنی پشت ایک سرسبز درخت کے ساتھ ٹکا لی۔
तफसीर हक्कानी में मनकूल है कि वहां एक पुराना सा मकान मौजूद था जिसके करीब खजूर का दरख्त खड़ा था। इसी हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी गैर मामूली मशक्कत के पैदा हो गए। इस मौके पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में बेहद कर्ब पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि काश मैं इस वाक़े से पहले ही वफात पा जाती और लोगों की निगाहों से बिल्कुल भला दी जाती। तब अल्लाह आला ने इतने फजलो करम से फरिश्तों को भेजा और इसी जगह उनके कदमों के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया। फरिश्तों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से फरमाया कि ए मरियम अलैहिस्सलाम, गमगीन ना हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी की नहर जारी कर दी है और इस दरख्त को सरसब्ज कर दिया है। अब तुम खजूर की शाख को अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा खजूरें गिरा देगा। बस तुम खाओ, पानी पियो और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर लोग मुझसे सवाल करें कि ये बच्चा कहां से आया है तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस पर हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी इंसान को देखो तो इशारे से बता देना कि मैंने अल्लाह के लिए खामोशी का रोजा माना है और आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी, क्योंकि इस जमाने में खाने पीने के साथ गुफ्तगू से रुक जाना भी रोजे में शामिल था। और इसी वाक़े को कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया गया है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को उठाकर एक दूर मुकाम की तरफ चली गईं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फिर बच्चे को खजूर के दरख्त के करीब ले जाकर अर्ज किया कि काश मैं इस वाक़े से पहले ही वफात पा जाती और सबके जहनों से भूल जाऊं। तब इसी वक्त नीचे से आवाज आई कि गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ झुकाओ, वो तुम्हारे लिए पक्की खजूरें गिराएगा। बस इनको खाओ, पानी पियो और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखों को सुकून पहुंचाओ। और अगर तुम किसी इंसान को देखो तो बस इशारे से बता दो कि मैंने अल्लाह ताला के लिए रोजा इख्तियार किया है और आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बशारत के सबब गम से फारिग हो गईं और नफास के दौरान 40 दिन इसी जगह ठहरी रही। फिर अपने घर वापस आई। तमाम खुशखबरियां जो फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दी थीं, उनमें बच्चे के मुताल्लिक सवाल का जवाब भी शामिल था कि तुम बच्चे की तरफ इशारा करके कह दो कि इससे पूछ लो। इस पर बनी इसराइल ने गुस्से से कहा कि तुमने क्या बुरा काम किया है, ए हारून अलैहिस्सलाम की बहन जो इबादत में मशगूल थी और जिसकी मां बदकार ना थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा कि इससे पूछ लो, लेकिन वो लोग और भी गुस्से में आकर बोले कि तुम हमसे मजाक कर रही हो कि हम इस छोटे बच्चे से बात करें। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं बंदा खुदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की और नबी बनाया। जब यहूद ने ये मौजज़ा देखा तो उनकी जबानें जामिद हो गईं। चुनाचे इरशाद हुआ कि फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को गोद में लिए हुए अपनी कौम के सामने आए। लोगों ने कहा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, तुमने तो बड़ा तूफान बर्पा कर दिया। ए हारून अलैहिस्सलाम की बहन, तुम्हारे वालिद किसी बुरे इंसान थे और ना तुम्हारी मां बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करेंगे जबकि ये गोद में एक बच्चा है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की और नबी बनाया। मारिफुल कुरान में बयान है कि जब खानदान के अफराद ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये कलाम सुना तो दूध छोड़ दिया और अपने बाएं पहलू पर सहारा लेकर लोगों की तरफ रुख किया और शहादत की उंगली उठाकर फरमाया कि मैं खुदा का बंदा हूं। इस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के मौजज़ाना अंदाज के बावजूद ये वाज़ेह कर दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, ताकि लोग मुझे इबादत के लायक ना समझें। उन्हीं अल्फाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बचपन की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत और किताब अता होने की बशारत दी। इसका मफहूम यह है
کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے مقررہ وقت پر نبوت اور کتاب عطا ہوگی، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اس مفہوم کی وضاحت خود ظاہر ہے کہ نبوت عطا ہونے کا وعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام کے لیے کس قدر یقینی اور قطعی تھا۔ اسی یقین کی بنا پر یہاں بھی عطائے نبوت کو صیغے ماضی کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ اس کے حتمی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اسی انداز بیان کے ذریعے ان لوگوں کی بدگمانیاں ختم کر دی گئیں جو حضرت مریم علیہ السلام پر ناحق الزام تراشی کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا اور رسالت سے سرفراز کیا جانا اس بات کی واضح دلیل تھا کہ ان کی ولادت کسی گناہ یا بدکاری کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ماں کی دانائی اولاد کی تربیت اور کردار کو سنوار دیتی ہے۔ اسی حقیقت کی مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بھی ملتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے والد ناراض ہو کر الگ ہو گئے اور گھر میں اور میری والدہ رہ گئے۔ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے ہر گھر نے کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، میرا شوہر جدا ہو چکا ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ میں انس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ آج کے بعد یہ میرا نہیں بلکہ آپ کا ہوگا اور آپ کی خدمت انجام دے گا۔ چنانچہ حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کم عمری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یوں وہ 10 برس کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کا شرف حاصل کیا، اور جب میری عمر 21 برس ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے، اور جب بھی آتے تو ہم سے جو خدمت بن پڑتی وہ انجام دیتے۔ ایک دن چاشت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نہایت دانا اور بصیرت والی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا خادم اور بچہ ہے، اس کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش مزاجی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انس بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لمبی عمر عطا ہو، مال میں فراوانی نصیب ہو اور اولاد زیادہ ہو۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں۔ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں برکت اور کثرت عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کو میں نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مجھے 100 برس سے زائد عمر نصیب ہوئی اور بڑھاپے تک میرا جسم بالکل سیدھا اور مضبوط رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی زندگی میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے اور نواسیاں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا وہ تقریباً 90 کے قریب ہے، اور موجودہ شمار کے مطابق 200 تک پہنچتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اتنی تعداد تقریباً 200 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مال و دولت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ میں خود اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرے پاس کتنی دولت موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہر شخص کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا ہے، مگر میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے اور خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तीसरी दुआ यानी जन्नत में दाखिले की दुआ का मैं भी जलवा जरूर देखूंगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने 10 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और इस दौरान एक मर्तबा भी मुझे किसी बात पर डांटा नहीं गया। एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैं बाहर गया तो बच्चे खेल रहे थे। मैं भी खेल में मसरूफ हो गया और भूल गया कि मुझे काम के लिए भेजा गया है। इस वक्त मेरी उम्र 10-12 साल थी। मैं गली में खेल में लगा रहा। काफी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने मेरे सर पर हाथ रखा, कान पकड़ा और फरमाया, थोड़ा सा अनस, तुम्हें इसी काम के लिए भेजा गया था, और यूं मुझे याद दिलाया कि मैं अपना फरीजा मुकम्मल करूं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बयान के मुताबिक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह उसी हालत में कब्ज कर दी गई जब आप लकड़ी के तने से सहारा लिए बैठी थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापसी में देर से आए और रात के वक्त पहुंचकर देखा कि वालिदा मोहतरमा दरख्त के तने से सहारा लिए बैठी हैं। आपने सोचा कि वालिदा सो रही हैं और काफी देर तक उनके सामने खड़े रहे। फिर जब वालिदा बेदार हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि वालिदा को जगा देना बेहतर है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालिदा के करीब गए और अर्ज किया कि ए मेरी वालिदा, उठें, देखें कि अंधेरा गहरा हो गया है और ये वक्त तो इबादत और दुआ का है। लेकिन फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद मां आराम फरमा रही है, इसलिए मजीद उन्हें ना जगाए और महरम के सामने खड़े हो गए। आप कुछ ना खाया पिया बल्कि बस देखते रहे। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठे और मां बेटे दोनों मिलकर खाना खाने लगे, यहां तक कि रात का आखिरी पहर आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहां तक कि सुबह हो गई। फिर आपने अपनी वालिदा के मुबारक चेहरे पर अपना चेहरा रखा और फरमाया कि माँ जी, रात गुजर गई और सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर चुका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहकर रोने लगे, इतना कि आपकी रोने की शिद्दत देखकर फरिश्ते और पहाड़ कांप उठे और फरिश्ते भी आसमानों में रो रहे थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई गई कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, अपनी वालदा के चेहरे से अपना मुंह हटा लो। आपकी वालदा अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुम्हें अजीम सब्र अता फरमाएगा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे दुख, दर्द, भूख और प्यास में मेरा गमो सहार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? तब लबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई कि ए रूहुल्लाह, तुम क्यों इस कदर बेकरार और परेशान हो? क्या तुम अल्लाह ताला के साथ कोई और मददगार चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ रवाना हुए जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे यहां आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हूं। मेरी वालिदा सफर के दौरान वफात पा गए हैं। आपसे दरखास्त है कि सब मिलकर मेरी मदद करें ताकि मेरी वालिदा को कफन और दफन करने में मेरा साथ दे। बनी इसराइल ने जवाब दिया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबाओ अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं है गए। हमें वहां जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के इन अल्फाज को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस पहाड़ की तरफ आए। जब पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो देखा कि वहां 2 निहायत हसीन और जमील नौजवान खड़े हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों नौजवानों को सलाम किया तो उन्होंने भी जवाब सलाम पेश किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे अर्ज किया कि मेरी वालिदा इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम मेरी वालिदा को दफनाने में मेरी मदद करोगे? इन दोनों नौजवानों में से एक मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था ताकि जन्नत से नाजिल होकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने और कफन करने में मदद करे। हजरत इब्राहीम अमीन अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और फिर आपको उसमें दफन कर दिया गया।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر والدہ کے حق میں برکتیں طلب کیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون اور صبر عطا فرمایا، رجوع کیا اور انہیں اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دی۔ لوگوں نے آپ کی باتیں سنی تو دلوں میں ایمان پیدا ہوا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر بیماریوں کو شفا دی، اندھیروں میں روشنی پہنچائی اور ضرورت مندوں کی مدد فرمائی۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کا تعاون شامل رہا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور پیغام کی تکمیل کرتے رہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی زندگی میں ہر لمحہ عبادت، شکر اور انسانیت کی خدمت میں گزرتی رہی، اور یہ سلسلہ آپ کی آمدنی اور تعلیمات کے ذریعے بنی اسرائیل تک پہنچتا رہا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ایک عظیم اور قطعی واقعہ ہے، جس پر قرآن کریم، احادیث نبویہ اور امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ جب دنیا میں فتنوں کی انتہا ہو چکی ہوگی، ظلم و جبر عام ہوگا، دین محض نام رہ جائے گا، دجال کا فتنہ پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہوگا، وہ غیر معمولی طاقتوں، دھوکے، جادو، فریب اور جھوٹے دعووں کے ذریعے خود کو رب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، زمین کے اکثر حصوں میں فساد پھیلا چکا ہوگا، ایمان لانے والوں کے لیے حالات نہایت سخت ہو جائیں گے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص نصرت کا ظہور فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نازل فرمائے گا۔ احادیث صحیحہ کے مطابق آپ علیہ السلام آسمان دنیا سے نزول فرمائیں گے۔ آپ کا نزول مشرق دمشق میں ہوگا، موجودہ ملک شام کے شہر دمشق میں جامع مسجد بنو امیہ، جسے مسجد اموی کہا جاتا ہے، اس کے مشرقی سفید مینار کے قریب آپ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ مینار سفید پتھر کا ہوگا اور اس جگہ پر دو فرشتے آپ علیہ السلام کے بازوؤں کے نیچے ہوں گے۔ جب آپ سر جھکائے اتریں گے تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، گویا تازہ غسل فرمایا ہو، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا بلکہ نورانی کیفیت کا اظہار ہوگا۔ نزول کے وقت فجر یا عصر کا وقت ہوگا۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی امامت کر رہے ہوں گے۔ جب نماز قائم ہونے لگے گی تو امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے کی دعوت دیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تواضع کے ساتھ فرمائیں گے کہ اس امت کی امامت اسی میں سے ہوگی۔ یوں وہ نبی ہونے کے باوجود امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ شریعت اب محمدی شریعت ہی نافذ ہے اور قیامت تک یہی دین غالب رہے گا۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف عملی اقدام کریں گے۔ دجال اس وقت فلسطین کے علاقے میں ہوگا، خاص طور پر لد کے مقام پر جو موجودہ اسرائیل کے قریب واقع ہے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مہلت نہیں دیں گے، بلکہ نیزہ یا تلوار کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیروکار منتشر ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد جو دجال کے ساتھ ہوگی شکست کھائے گی۔ اس وقت ایک عجیب کیفیت ہوگی کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے غرقد کے درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہوگا، اور وہ خاموش رہے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے تاکہ باطل عقیدہ ختم ہو، خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ حرام و حلال کا فرق واضح ہو، جزیہ ختم کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا، زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، سانپ اور بچے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حسد، کینہ، بغض اور نفرت دلوں سے ختم ہو جائے گی، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، بارشیں بکثرت ہوں گی، زمین اپنی برکتیں اگل دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ شادی بھی فرمائیں گے، اولاد ہوگی اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ آخرکار آپ کا وصال
होगा और मुसलमानों के तरीके के मुताबिक आपको मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया जाएगा। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जमीन हालात रूनमा होंगे, वो कयामत के बिल्कुल करीब तरीन दौर की तस्वीर होंगे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के विसाल के साथ ही वो आखिरी मजबूत रुकावट भी उठ जाएगी जो इंसानियत को मुकम्मल जवाल से रोके हुए थी। रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कुछ मुद्दत तक दुनिया में अमन और सुकून और जाहिरी खैर बाकी रहेगी और लोग आपकी तालीमात के असर से नेकी को अपनाए रखेंगे। जुल्म, फरेब और खुली बगावत वक्ती तौर पर सर नहीं उठा सकेगी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के दिलों में गफलत वापस आने लगेगी। नई नस्लें जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा होगा, वो दुनिया की आसाइशों में ज्यादा मशगूल हो जाएंगी। दीन का इल्म कम होता चला जाएगा, उलमा दुनिया से उठते जाएंगे, इल्म के चराग बुझने लगेंगे, इबादात में सुस्ती पैदा होगी, नमाजें रस्मी बन जाएंगी, हलाल और हराम की तमीज धुंधला जाएगी, अमानत और दयानत कमजोर पड़ जाएगी, सच को बोझ और झूठ को होशियारी समझा जाने लगेगा। फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से एक निहायत लतीफ और पाकीज़ा हवा भेजेगा जो सिर्फ ईमान वालों की रूहें कब्ज करेगी। इस हवा के चलने से हर वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दुनिया से उठा लिया जाएगा। उसके बाद जमीन पर सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जिनके दिल खैर से बिल्कुल खाली होंगे। यही वो लोग होंगे जिन पर कयामत कायम होगी। इस दौर में अखलाकी जवाल अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, बेहयाई खुले आम होगी, मर्दो औरत के दरमियान शर्म की कोई हद बाकी नहीं रहेगी, खानदान टूट जाएंगे, औलाद माँ बाप की नाफरमान होगी, वालदैन औलाद के बोझ से तंग होंगे, रिश्ते मफाद की बुनियाद पर कायम होंगे, खूनरेजी आम हो जाएगी, कत्ल करना मामूल बन जाएगा। कातिल को मालूम नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मकतूल को खबर नहीं होगी कि वो क्यों मारा गया। जमीन पर फितनों की भरमार होगी, मगर कोई उन्हें फितना समझने वाला नहीं होगा। कुरान करीम के अल्फाज सिर्फ रस्म के तौर पर बाकी रह जाएंगे, उस पर अमल करने वाले नायाब हो जाएंगे। मसाजिद आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली होंगी, खुतबे होंगे मगर दिलों को बदलने की कुव्वत नहीं होगी। इसी दौरान बड़ी बड़ी निशानियां यके बाद दीगरे जाहिर होना शुरू होंगी। सूरज अपने मुकर्ररा वक्त के खिलाफ मगरिब से तुलू होगा। जब ये मंजर दुनिया देख लेगी तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। कोई ईमान लाना चाहेगा तो उसका ईमान कबूल नहीं होगा, कोई नेकी करना चाहेगा तो वो बेवजन होगी। इसके बाद जमीन से एक अजीबुल खलकत जानवर यानी दाब्बतुल अर्ज जाहिर होगा, जो लोगों से कलाम करेगा और उनके ईमान और कुफ्र को नुमाया कर देगा। फिर याजूज माजूज के बाद बच जाने वाली दुनिया में सिर्फ इंतशार होगा। समंदर जोश मारने लगेंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जमीन अपनी जगह बदलना शुरू कर देगी, बड़े बड़े शहर मिट जाएंगे, आसमान में गैर मामूली तब्दीलियां रोनुमा होंगी, सितारे बेतरतीब हो जाएंगे, चांद और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, बारिशें बेवक्त और बेफायदा होंगी, कहत आम होगा मगर उस पर भी इंसान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेगा। उसी बदतरीन माहौल में सूर फूंका जाएगा। पहली बार सूर फूंके जाने से हर जानदार पर खौफ तारी हो जाएगा। दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो तमाम जिंदा मखलूक फना हो जाएगी। पहाड़, समंदर, जमीन और आसमान सब एक ही लम्हे में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ताला बात रहेगी। फिर एक तवील अरसा गुजरने के बाद तीसरी बार सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। सब नंगे पांव, नंगे बदन और खतना के बगैर मैदान हशर में जमा होंगे। सूरज सरों के बिल्कुल करीब होगा, पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक और किसी के मुन्ने तक पहुंच चुका होगा। उस दिन हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। माँ बेटे से, भाई भाई से, शौहर बीवी से भाग रहा होगा। आमाल नामे तकसीम होंगे, किसी को दाएं हाथ में मिलेगा और किसी को बाएं हाथ में। मीजान कायम होगी, एक एक नेकी और बुराई तोली जाएगी। पुल सिरात जन्नत के ऊपर बिछाया जाएगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफात उज़्मी फरमाएंगे।
हौज़े कौसर पर उम्मत को पानी पिलाया जाएगा, फिर अहले ईमान जन्नत की तरफ रवाना होंगे और अहले कुफ्र निफाक जहन्नुम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शुरू होने वाला यह सिलसिला इस बात का ऐलान होगा कि दुनिया की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब फैसला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और यही अंजाम इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नसीहत है कि असल कामयाबी ईमान, इताअत और अल्लाह की रजा में है। ये थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनके नुज़ूल, दज्जाल के खात्मे और कयामत के करीब रूनमा होने वाले वाक़यात की मुकम्मल तफसील, जो हमें अल्लाह की कुदरत, नबूवत की अजमत और दीन हक की बुलंदी की याद दिलाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश, वालदा मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और उनकी तालीमात हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रजा में रहने का दर्स देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अलबरूज इस्लामिक टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें और बताएं आपको इसका क्या असर महसूस होता है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।